ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਿਵਿਕਸ ਦਾ ਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੌਥਾ ਪਾਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओड़ा खाली थावा भरो। पहला प्रश्न राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजां की नियुक्ति करता है। दूजा प्रश्न भारतीय राष्ट्रपति अपनी सारिया शक्तियां की वरतों प्रधानमंत्री की सलाह नाल करता है। एड़ा बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न भारत विच कानून निर्माण की आखिरी शक्ति किस कोल है। एक मंत्रिमंडल, दूजा पार्लियामेंट, तीजा लोकसभा, चौथा राष्ट्रपति। उत्तर राष्ट्रपति। दूजा प्रश्न मंत्रिमंडल दियां मीटिंगां दी प्रधानगी करदा है कौन। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या पार्टी दा मुखी। ये हैगे प्रधानमंत्री। तीजा ठीक गलत दसो। पहला प्रधानमंत्री देश का संविधानिक मुखी हुंदा है। गलत। दूजा भारतीय संसद विच लोक सभा, राज्य सभा ते राष्ट्रपति शामिल हैं। बिल्कुल ठीक। ते हुण समझ आ गया भी भारतीय संसद विच तीन चीज़ां ने, एक तो लोक सभा, एक राज्य सभा ते एक राष्ट्रपति भी आंदे ने। याद रखियो इन। अगे चलते हैं दूजा बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। पहला प्रश्न भारत विच केंद्र अते राज्य विच केड़ी शासन प्रणाली अपनाई गई है। उत्तर भारत विच संघ अते राज्य विच संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। दूजा प्रश्न संसदीय प्रणाली विच देश की असली कार्यपालिका कौन हुंदा है। उत्तर संसदीय प्रणाली विच देश की असली कार्यपालिका प्रधानमंत्री अते उसके मंत्रिमंडल हुंदे हैं। तीजा प्रश्न भारत विच ना मात्र कार्यपालिका कौन है। उत्तर भारत विच राष्ट्रपति ना मात्र कार्यपालिका है। चौथा प्रश्न राष्ट्रपति चोण विच कौन कौन भाग लेंदा है। उत्तर राष्ट्रपति नूं एक निर्वाचक मंडल इलैक्टोरल कॉलेज वालों चुनिया जाता है जिस विच लोक सभा, राज्य सभा ते राज विधान सभावां दिल्ली, पुडुचेरी ਅਤੇ जम्मू कश्मीर भी दे चुने हुए मैंबर होंगे हैं। पंजवा प्रश्न संसदीय प्रणाली दियां कोई दो विशेषतावां दसो। उत्तर संसदीय प्रणाली विच देश का मुखिया नामात्र कार्यपालिका हुंदा है। चोणां तो बाद संसद लोक सभा विच जिस राजनीतिक दल नूं बहुमत प्राप्त हुंदा है वो सरकार बनाउंदा है। छेवां प्रश्न भारत विच संसद दे हेठले सदन नूं की कहंदे हन। उत्तर लोक सभा भारतीय संसद दा हेठला सदन है। सतवां प्रश्न राज्य सभा विच राष्ट्रपति कितने मैंबर नामजद करता है। उत्तर राष्ट्रपति राज्यसभा विच 12 मैंबर नामजद कर सकता है जिन्हां नूं साहित्य, कला, विज्ञान ਅਤੇ समाज सेवा के खेतर विच व्यवहारिक अनुभव ਅਤੇ विशेष ज्ञान प्राप्त हुंदा है। 8वां प्रश्न राज्य सभा के मैंबर का कार्यकाल कितना हुंदा है। उत्तर राज्य सभा के मैंबरां का कार्यकाल 6 साल हुंदा है पर 1/3 मैंबर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। 9वां प्रश्न कैनेडा ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। 12वां प्रश्न कार्यपालिका ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਸੰਸਥਾਤਮਕ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ
ਪ੍ਰਧਾਨਾਤਮਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਲ ਜਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 552 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 552 ਵਿੱਚੋਂ 530 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 20 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 530 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 13 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 250 ਵਿੱਚੋਂ 238 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 238 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ,
राष्ट्रपति ਦੀਆਂ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, शासकीय शक्तियां। भारत का सारा प्रशासन राष्ट्रपति के नां उत्ते चलता है ते भारत सरकार के फैसले उसके नां उत्ते चलते हैं। दूजा, मंत्रिमंडल नाल संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ते उसकी सलाह नाल होर मंत्रियों नूं नियुक्त करता है। वो प्रधानमंत्री की सलाह नाल मंत्रियों नूं हटा भी सकता है। तीजा, सैनिक शक्तियां। राष्ट्रपति देश ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, मंत्री परिषद के गठन उत्ते नोट लिखो। उत्तर, संविधान की धारा 75 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नूं नियुक्त करेगा ते उसकी सलाह नाल होर मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी मर्जी नाल नहीं कर सकेगा। जिस राजनीतिक दल नूं लोक सभा विच बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता नूं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिंदा है। अपनी नियुक्ति तो बाद प्रधानमंत्री अपने साथियों या होर मंत्रियों की एक लिस्ट तैयार करता है ते राष्ट्रपति उन्हां नूं मंत्री नियुक्त कर दिंदा है। चौथा पाठ, वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, राज सभा की बनतर उत्ते नोट लिखो। ये आप पहला भी पढ़ चुके हैं, वही चीज इत्थे लिखी है। उत्तर, राज सभा के वध तो वध 250 मैंबर हुंदे हन। इन्हां 250 विचों 238 मैंबर राजा तो चुन के आउंदे हन ते 12 मैंबरां नूं राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिन्हां नूं साहित्य, कला, विज्ञान अते समाज सेवा का विशेष ज्ञान अते व्यवहारिक अनुभव हुंदा है। 238 मैंबरां नूं राज विधान सभा के चुने हुए मैंबरां वालों अनुपातिक प्रतिनिधित्व उत्ते एक बदलवी वोट नाल चुनिया जाता है। आगे दूजा प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली विच प्रधानमंत्री की अगवाई उत्ते एक नोट लिखो। उत्तर, भारत के राज प्रबंध विच प्रधानमंत्री नूं बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राष्ट्रपति राज का मुखिया है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है। प्रधानमंत्री दा देश का असली शासक है। नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा नाल किसी नूं प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। वो सिर्फ उस व्यक्ति नूं प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसनूं लोक सभा विच बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री दे काम अते शक्तियां। मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल नूं बनाउण वाला ते खत्म करन वाला प्रधानमंत्री होता है। दूजा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह नाल होर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल का मुखी, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखी होता है। मंत्रिमंडल के ज्यादातर फैसले असल विच उसदे ही फैसले होंदे हन। विभागां दी वंड, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों नूं विभागां दी वंड करता है। मंत्रियों नूं हटाउणा, जेकर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के काम तो खुश ना होवे तो उसनूं उसदे पद तो हटा भी सकता है या उसका विभाग भी बदल सकता है। तालमेल बढ़ाउणा, प्रधानमंत्री सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागां ते उन्हां दे कामां विच तालमेल रखता है। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, राष्ट्रपति प्रशासन के हरेक मामले विच प्रधानमंत्री की सलाह लैंदा है। राष्ट्रपति नूं प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार ही शासन चलाउणा पैंदा है। संसद का नेता प्रधानमंत्री नूं संसद का नेता मनिया जाता है। सरकार दियां नीतियां दियां महत्वपूर्ण घोषणावां प्रधानमंत्री ही करता है। लोक सभा नूं भंग करन दा अधिकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नूं सलाह दे के लोक सभा नूं भंग भी करवा सकता है। आगे
ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਚੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਦ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ।